Hello, every fifth year students of medical science. Welcome. I'm here again, Abu Said, from the Department of ENT and Head and Neck Surgery. Last time I also explained the frequent asked question, FAQ. Frequent asked question. Today I am telling you again question and answer, because this is the exam time, and during examination if you ready about the questions of Viva, OSPE and written as well, you will be fight for the examination very well. So far your tenure has passed and you are well prepared to sit for exam. So only for some questions and formalities to be a doctor. My first question is that tell the clinical feature treatment of thyroglossal cyst. Feature treatment. So thyroglossal cyst. You know, thyroglossal cyst is a cystic congenital swelling at the level of the hyoid bone. It may be suprahyoid, it may be infrahyoid, 10% of cases, but almost at the level of the hyoid bone. This cystic swelling gradually increasing in size. It is the collection of secretions due to congenital tract persist. The tract of thyroid gland, which starts from the foramen cecum to its position at the thyroid gland. Normally this tract abolish, but if it persists, the normal secretion collect at the level of the hyoid bone and creating a cyst is called thyroglossal cyst. Normally it will not create any problem, at least increasing in size, that's all. But sometimes it may be infect and pain may occur there, and abscess may form and burst and fistula may form. So thyroglossal cyst is a congenital cyst, occurs normally in children 3 to 4 years of age, but it occurs in any time up to the age of 70 years. So clinical feature. Normally at the level of the hyoid bone, 95% cases at the center of the midline of the body, but 5% may be lateralized, mostly on the left side. It will not create normally any problem, but if it infect, pain may be there, abscess may form and fistula may form. This cyst will move with deglutition. You know, thyroid also moves during deglutition. What is the difference? Difference is that when the patient protrude his tongue, the cyst will move upwards. But if the patient protrude his tongue, thyroid will not move upward. So this is the basic difference. Question করা হয় তোমাদেরকে যে থাইরয়েডও তো নড়ে, থাইরোগ্লোসালও নড়ে, উপর দিক যায়, তাহলে তুমি ডিফারেন্সিয়েট করবে কিভাবে? ডিফারেন্সিয়েট করব আমরা যে যদি টাংটা বাইর করা হয় তাহলে থাইরোগ্লোসাল সিস্টটা আপওয়ার্ড মুভ করবে, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা মুভ করবে না। কিন্তু সোয়ালো করলে দুটোটাই যেহেতু হায়োয়েড বোনের সাথে অ্যাটাচড থাকে, তাহলে এটা আপওয়ার্ড মুভ করবে। এখন বলতে পারো থাইরয়েড গ্ল্যান্ড তো দুই পাশে থাকে, তাহলে এটা কনফিউজ হবে কিভাবে? হ্যাঁ, কনফিউজ হবে এই জন্য, থাইরয়েড নোডুলটা যদি ইসমাসে থাকে অথবা পিরামিডাল লোবে থাকে, তাহলে কিন্তু তুমি থাইরোগ্লোসাল সিস্টের সাথে কনফিউজ হয়ে যাবে। সো ইফ ইউ more confirmation may be done by investigations. এখন যদি ফিস্টুলা থাকে, এখানে কিছু সাইন বলে, হুড সাইন বলে, টাক সাইন বলে। টাক মানে ওই যে বললাম টাংটা বের করলে পরে উপরের দিক উঠে যায় এবং একটা উপরের দিকে একটা কার্ভের মতো দেখা যায়, এটাকে টাক সাইন বলে, এবং একটা রিক্সার হুডের মতন হয়ে যায়, এটাকে বলে হুড সাইন। এই দুটো সাইন দেখি আমরা। কিন্তু নর্মালি যখনই আমরা একটা বাচ্চার মিড লাইনে কোনো সোয়েলিং দেখি, ফার্স্টলি
আমি বলবো থাইরোগ্লোসাল সিস্ট, কোনো কথা নেই। তারপরে এটি এক্সক্লুড করতে পারি অন্যান্য ইনভেস্টিগেশনসে, বাট প্রথম কথা আমার থাইরোগ্লোসাল সিস্ট হিসাবে আমি এটা বিচার করব। মিডলাইন সোয়েলিং ইন এ চিলড্রেন, থাইরোগ্লোসাল সিস্ট ফার্স্ট আমার ডায়াগনোসিস, দেন উইল এক্সক্লুড ফ্রম আদার থিংস if it is not. Investigations, ultrasonogram, finish one investigation is enough, but aspiration and fluid to see the secretion and follicular epithelium is করা যেতে পারে, but ultrasonogram enough. কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইসোটোপে স্ক্যানিং করে থাকি, থাইরয়েড হরমোন টেস্টও করে থাকি। আইসোটোপে স্ক্যানিং করি কেন করি? এই জন্য যে পুরো অ্যাক্টোপিক থাইরয়েডটা এখানেই আছে কি না এটা কনফার্ম হওয়ার জন্য। অনেক সময় দেখা যায় যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা তার পজিশনে নেই, থাইরোগ্লোসাল সিস্টের ওয়ালেই শুধুমাত্র থাইরয়েড টিস্যুগুলার আছে। তো সেক্ষেত্রে আমাকে কনফার্ম হয়ে নিতে হবে, কারণ আমি যখন অপারেশন করব করে যদি এটা ফেলে দিই, তাহলে যদি থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা পুরোটা পড়ে যায় তাহলে তো সে হাইপোথাইরয়েড হয়ে যাবে, সারা জীবন তার অকারণে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। সেজন্য আমাকে আইসোটোপে স্ক্যানিং করে এটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ড সম্পূর্ণভাবে কিনা সেটা দেখতে হয় কখনো কখনো, বাট ইট ইজ নট র্যান্ডমলি, বিকজ থাইরয়েড টিস্যু এখানেই থাকবে, অ্যাক্টিভিট ভেরি 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 রেয়ার। দ্যাটস ওয়াই আমরা আইসোটোপে স্ক্যানিং অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড করার সবসময় দরকার পড়ে না, অ্যাভেলেবিলিটি নয়। কারণ আইসোটোপে স্ক্যানিংটা হয় ঢাকা শহরে, চিটাগাঙে, কুমিল্লায়। একটা মানুষ যদি এই সমস্ত জায়গা, বরিশালেও হয় মনে হয়, এই জায়গার বাইরে থাকে, সাপোজ সে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় থাকে, আখাউড়া থাকে, নরসিংদীতে থাকতে পারে না, ওখানে হবে না। তো একটা টেস্ট করার জন্য ঢাকা শহরে আসবে। বাংলাদেশ এখন আর পিছিয়ে নেই, অনেক আগানো, কিন্তু সিম্পল একটা টেস্টের জন্য ঢাকা শহরে আসবে। ঢাকা শহরে আসলেই যে সবাই রেডি হয়ে আছে আপনি আসেন টেস্ট করিয়ে পাঠিয়ে দেবে তা তো নয়। ভোরবেলা পিজি হাসপাতালে অথবা ঢাকা মেডিকেলে লাইন দিতে হবে, এর ভিতরে দালালের খপ্পর আছে, বহুত প্রবলেম আছে, করে টোরে সে চিনে না ঢাকা শহর, তার মধ্যে চিনে না ঢাকা মেডিকেল, তার মধ্যে চিনে না বিএসএমইউ, আসলো পরীক্ষা করলো চলে গেল, আবার রিপোর্ট কালেক্ট করতে গেলো। করা যেতে পারে যদি এটা নেসেসারি হয়, আননেসেসারি করার দরকার পড়ে না। আমাদের টেস্ট করার জন্য, আইসোটোপ স্ক্যানিং করার জন্য যে সমস্ত মেডিকেল কলেজ এবং আণবিক শক্তি কমিশন জায়গা আছে সেখানে আসতে হয়। আণবিক শক্তি কমিশন ঢাকা শহরে আছে 3-4টা, ঢাকা শহরের বাহিরেও কিছু কিছু আছে, তবে আমার জানা মতে 5-6টা ডিস্ট্রিক্টের বেশি নেই। বাংলাদেশের 64 জেলার ভিতরে যদি 5-6টা জেলায় থাকে তাহলে বাকি 5-50টা, মিনিমাম 5-50টা জেলা কই যাবে? তাদেরকে আননেসেসারি পরীক্ষা করতে আসার জন্য যে প্রতিকূলতার সৃষ্টি হয় সেটার দরকার পড়ে না আইসোটোপ স্ক্যানিং করার জন্য। নর্মাল আল্ট্রাসাউন্ড করলেই আমরা বুঝতে পারি গ্ল্যান্ডটা মিডলাইনে আছে কিনা, এটা সিস্টিক সোয়েলিং কিনা আমরা বুঝতে পারি। হরমোন টেস্ট যে কোনো জায়গায় করা যেতে পারে, সেই হরমোন টেস্টটা নর্মালি আমরা টিএসএস করলেই যথেষ্ট। কখনো যদি করতে হয় FT4 করে থাকি আমরা ফ্রি থাইরয়েড হরমোন থাইরক্সিন এবং ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন এবং টেট্রাআয়োডোথাইরোনিন, দ্যাট ইজ FT3 FT4 করে থাকি ফ্রি। তো ভালো করে জানো যে ফ্রি করি কেন, যে হরমোনটা বাউন্ড থাকে প্রোটিনের সাথে। যখন বাউন্ড থাকবে নর্মালি গ্লোবিনের সাথে, যদি বাউন্ড থাকে সে কিন্তু কাজ করতে পারবে না। যেমন একটা লোক যদি এক জায়গায় চাকরির ভিতরে থাকে, সে কিন্তু আর এক জায়গায় সে কাজ করতে পারছে না। যদি এমার্জেন্সি, তার বাসায়ও এমার্জেন্সি হয়, সে কিন্তু পারছে না, তার কারণ সে হসপিটালে বা কথার কথা আর কি একটা বাউন্ড আছে। ঠিক তেমনি ওই হরমোনটা যদি বাউন্ড থাকে তাহলে সে কাজ করতে পারবে না। তখন আমরা যদি টোটাল হরমোন লেভেলটা দেখি তাহলে তার রিয়েল অ্যাক্টিভ অংশ কতটুকু আছে বুঝতে পারবো না। কোনো কারণে তার প্রোটিন বেড়ে গেছে, নেফ্রোটিক সিনড্রোম, কোনো কারণে তার প্রোটিন ফল করছে, যেমন গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস, দেখা যাবে হরমোন লেভেলটা উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে, যদিও তার নর্মাল লেভেলে ফ্রি লেভেল আছে। সুতরাং টোটাল করে হরমোনের পিকচার বোঝা যায় না, এটা অনেক সময় আমরা জিজ্ঞেস করি। তাহলে ফ্রিটা কোনটা? ফ্রিটা অ্যাক্টিভ, নর্মালি T3টা T4 থেকে T3 হয়ে যায়, ফলে সে T3টায় অ্যাক্টিভ থাকে, এটা শর্ট অ্যাক্টিং।
85% ক্ষেত্রে T4 থেকে T3 হয়, আমরা দেখলে বুঝতে পারি। তাহলে আমরা T4 করি কেন? T4 করি এর জন্য যে T3 পেরিফেরাল কনভার্সন হয় ফ্রম দ্য T4, তো T4 দেখলেই তো হয়ে যায় আমাদের, আবার T3 দেখার দরকার কি আলাদা করে রুগীর পয়সা নষ্ট করা? সুতরাং আমাদেরকে হরমোন লেভেল দেখতে পারি, অনলি TSH ইজ এনাফ। যদি TSH-এ আমি কোনো কারণে অ্যাবনর্মালিটিস দেখি, সেক্ষেত্রে আমি T4 করতে পারি, মানে অ্যাজ রিকোয়ার্ড আমি T3 করতে পারি যদি পিটিউটারি বা অন্য কোনো প্রবলেম মনে করি। তাহলে থাইরোগ্লোসাল সিস্ট বোঝার জন্য আমাদেরকে আলট্রাসোনোগ্রাম ইজ এনাফ, আইসোটোপিক স্ক্যানিং হতে পারে, দেন অ্যাসপিরেশন অ্যান্ড সাইটোলজি হতে পারে, থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট হতে পারে। ট্রিটমেন্ট এক লাইনে বলবা সিস ট্রাঙ্কস অপারেশন। সিস ট্রাঙ্ক অপারেশন একজন ভদ্রলোকের নামের অনুসারে সিস ট্রাঙ্ক অপারেশন নাম হয়েছে। সিস ট্রাঙ্ক অপারেশন কী করি? সিসটা ফেলে দিই, তার সাথে মিডল 1/3 অফ দ্য বডি অফ দ্য হাইওয়েড বোন ফেলি এবং সুপ্রাহাইওয়েড মাসল, কোর অফ টাং মাসল, সুপ্রাহাইওয়েড মাসল আমরা ফেলে দিই। কেন? টু প্রিভেন্ট দ্য রিকারেন্স। দেখা গেছে যে শুধুমাত্র যদি আমরা সিসটা রিমুভ করি তাহলে তার রিকারেন্স হবে 40% টু হাই, বাট যদি সিস ট্রাঙ্কস অপারেশন করি তার রিকারেন্স রেট অনেক কম 4 to 8%, এবং এক্সপার্ট হ্যান্ডে আরও কম। এখন কেউ যদি সিস ট্রাঙ্ক অপারেশন না করে তাহলে তার বাচ্চাটার বারবার অপারেশন লাগতেছে, একটা পার্মানেন্ট সাইনাস ট্র্যাক্ট হয়েছে, অনেক ক্ষতি। তাহলে একটা সার্জনের চেষ্টা থাকবে, আপ্রাণ চেষ্টা থাকবে যে আমি রুগীটারে একবারে সুস্থ করতে পারি কতটুকু, কারণ একটা মানুষকে কেউ আননেসেসারি কষ্ট দিতে চায় না। জেনে শুনে, যদি নলেজ না থাকে সেটা অন্য কথা, তাহলে আমাকে সিস ট্রাঙ্কস অপারেশন করতে হবে। সিস ট্রাঙ্কস অপারেশন মানে সিসটা রিমুভ করব, মিডল 1/3 অফ দ্য বডি অফ দ্য হাইওয়েড বোন রিমুভ করব এবং সুপ্রাহাইওয়েড কোর অফ টাং টিস্যু রিমুভ করব। এরপরেও যদি রিকারেন্স হয় তাহলে সারাউন্ডিং টিস্যু রিমুভ করতে হবে। তাহলে কোশ্চেন আসবে, যদি সিস ট্রাঙ্ক অপারেশন না করে শুধুমাত্র সিস্টেকটমি করো তাহলে কি হবে? রিকারেন্স রেট বেশি, সেক্ষেত্রে তোমার ট্রিটমেন্ট কি? এগেইন ইউ উইল ডু সিস ট্রাঙ্কস অপারেশন। বাট যদি সিস ট্রাঙ্ক অপারেশন করে থাকো এরপরে রিকারেন্স হয় তাহলে করতে হবে কি? রিমুভাল অফ দ্য সারাউন্ডিং টিস্যু, চারিদিকে সব টিস্যুদের ফেলে দিতে হবে। তাহলে থাইরোগ্লোসাল সিস্ট বাংলাদেশে যথেষ্ট কমন বলা উচিত না, বাট যথেষ্ট। সেকেন্ড কোশ্চেন, ট্রিটমেন্ট অফ ক্রনিক রিট্রোফেঞ্জিয়াল অ্যাবসেস। ট্রিটমেন্ট অফ chronic retropharyngeal abscess. Again I am telling, frequent asked question, FAQ of ENT for exam persons. Retropharyngeal abscess, that is collection of pus where in the retropharyngeal space, where it is retropharyngeal space টা কোথায়? Between the tonsil and the capsule, এই দুটার মাঝখানে, that is tonsillar capsule and supracondylar muscle, টনসিলার ক্যাপসুল অ্যান্ড সুপ্রাকনস্টিলার মাসল, এর ভিতরে কালেকশন। এটা কোন দিকে? এটা টনসিলের আপার পোলের দিকে, মানে ভিতরের দিকে মিডিয়ালি থাকে কালেকশন। তাহলে এর ট্রিটমেন্ট কী হবে? আমরা সাধারণত অ্যাবসেস মানে ইনসিশন অ্যান্ড ড্রেনেজ বলি, অ্যাবসেস মানে ইনসিশন ড্রেনেজ, কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু কালেকশনটা কম, কালেকশন হয়েছে কিনা বুঝতে একটু সময় লাগবে, তার আগে রিট্রোফেঞ্জিয়াল সেলুলাইটিস ডেভেলপ করে, সেক্ষেত্রে আমাদের ট্রিটমেন্ট হবে অ্যাডমিশন, দেন ইন্ট্রাভেনাস ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক্স, প্ল্যান্টি অফ ফ্লুইড বাই মাউথ অর আইভি ইনফিউশন, পেইন কিলার। অলমোস্ট 80% ক্ষেত্রে এটা সাবসাইড করে যায়। যদি না হয়, ফ্র্যাঙ্ক পস উৎপন্ন হয়, সেক্ষেত্রে ইনসিশন অ্যান্ড ড্রেনের। এই ইনসিশন অ্যান্ড ড্রেনেজ দেওয়া হয়ে থাকে লোকালি দেওয়া হয়ে থাকে। এই জন্য এটা ছোট একটা কাজ, বড় কাজ নয়, সেক্ষেত্রে একটা জিয়ে দিয়ে তাকে একটা প্রবলেমে ফেলার দরকার পড়ে না, যার জন্য আমরা ইনসিশন অ্যান্ড ড্রেনেজ। ইনসিশনটা কোথায় দিই? একটা মার্কিং জায়গা আছে। ইভুলা থেকে আমরা যদি ট্রানভার্সলি একটা লাইন টানি আপ টু দ্য আপার লাস্ট মোলার টিথ, এবং অ্যান্টেরিয়র দিয়ে যদি একটা ভার্টিক্যাল লাইন টানি, যেখানে ট্রান্সেকশন হবে তার জাস্ট মিডিয়ালি। ইভুলা থেকে আমি একটা লাইন টানলাম ট্রানভার্সলি আপ টু দ্য আপার থার্ড মোলার টিথ,
একটা ভার্টিক্যাল লাইন টানলাম, সেটার যেখানে ট্রান্সেকশন হবে তার জাস্ট মিডিয়ালি। এখানে আমি ইনসিশন দেব। অ্যানেস্থেশিয়া কী দেবো? আগে বলতাম আমরা স্প্রে, এখন বলে যে স্প্রে না দিয়ে ইনফিল্ট্রেশন লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া 2% লিগনোকেন ইজ বেটার, বিকজ যদি স্প্রে দেয় সেই স্প্রেটা স্পিল ওভার হয়ে বা নিচে যে লেরিংসকে প্যারালাইসিস করে দেবে। যখন লেরিংস প্যারালাইসিস হয়ে যাবে তখন অ্যাপসিসটা আমি যখন কাটবো তখন পুসটা যেটা বের হবে তার লাংসে চলে যেতে পারে, সে টেরও পাচ্ছে না, কারণ সে তো অবশ্যই আছে মিউকাস মেমব্রেন, যার জন্য ইনফিল্ট্রেশন অ্যানেস্থেশিয়া ইজ বেটার। বাট স্টিল র্যান্ডমলি উই আর ডুইং স্প্রে। দেন একটা 11 নম্বর ব্লেড নেব, 2 মিলিমিটারের মাথাটা রেখে বাকিটা আমি মাইক্রোপোর্ট দিয়ে গার্ড দিয়ে নেব। 2 মিলিমিটার কেন? অনেক সময় আমরা কাটতে যেয়ে দেখা যায় যে হাতটা স্লিপ করে বা কোনো কারণে মাইন্ডফুল ঠিকমতো না থাকলে স্লিপ করে ভিতর দিক চলে যেতে পারে, তার বড় কোনো আর্টারি অথবা মানে বড় কিছু কেটে যেতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আমাকে গার্ড দিয়ে নিতে হবে শুধুমাত্র স্পেসে যাওয়ার জন্য, পেরিটনসিলার স্পেসে যাওয়ার জন্য। পেরিটনসিলার স্পেসে যেয়ে আমি একটা সাইনাস ফোরসেপ নিয়ে, যদি না থাকে মসকিউটো ফোরসেপ অথবা আর্টারি ফোরসেপ নিয়ে আমি যেখানে কেটেছি সেখানে ফাঁক করে দেব এবং সাকার মাথাটা ওখানে প্রবেশ করে সাকশন দেব। পেশেন্টকে যে ব্যথা খুব পাবে না সেখানে বলতে হবে যে আপনার যখন পাস অথবা সেরিসোনিগিনাস ফ্লুইড বের হবে সেটা আপনি ফেলে দেবেন, কাফ আউট করে দেবেন। পেশেন্ট ড্রামেটিক্যালি ইমপ্রুভ করবে, সাথে সাথে সে ইমপ্রুভ করবে। ঠিক আছে? তো তারপরে আমি অ্যান্টিবায়োটিক কন্টিনিউ করলাম। ইন্টারভেনাস থেকে আমি ওরালি নিয়ে আসতে পারি, সিস্টেমিক অবশ্যই সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যানালজেসিক, তার ব্যথা চলে যাবে। যেহেতু জিনিসটা এক পাশে হয়, দুই পাশে হয় না, ভেরি 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 রেয়ারলি দুই পাশে, বায়োল্যাটারাল, নর্মালি ইট ইজ ইউনিল্যাটারাল, সো বায়োল্যাটারাল করার দরকার পড়ে না। তাহলে ইউনিল্যাটারাল করলাম, পেশেন্ট ওকে, একদিন পরে পেশেন্টকে আমি ডিসচার্জ দিতে পারি। তাকে অ্যাডভাইস করব 4 থেকে 6 সপ্তাহ পরে টনসিলেক্টমি অপারেশন করার জন্য। বাট এখানে একটু প্রবলেম আছে। আগেকার দিনে বলতো আফটার সিঙ্গল অ্যাটাক অফ পেরিটনসিলার অ্যাবসিস ইন্ডিকেশন অফ টনসিলেক্টমি, ফার্স্ট ইন্ডিকেশন ছিল টনসিলেক্ট। আমি একটা কোশ্চেনের সাথে অনেক উত্তর কিন্তু বলি, অনেক কথা বলি, তার কারণ তোমরা যারা পরীক্ষার্থী তারা সমস্ত কথাগুলো নিয়ে দরকার আছে, তো শুধু একটা কোশ্চেন নিয়ে বসে থাকলে হবে না। তাহলে আমাদের ফার্স্ট ইন্ডিকেশন কী ছিল? 3 to 4 attacks per year for the consecutive 2 to 3 years. কি? Acute tonsillitis. Acute tonsillitis, attack of acute tonsillitis, 3 to 4 attacks per year for the consecutive 2 to 3 years. First indication. Second ছিল কি? After the single attack of peritonsiliar abscess. আরও তো আছে, বাদ দিলাম। এখনকার দিনে বলছে, দেখা যাচ্ছে যে সিঙ্গল অ্যাটাক অফ পেরিটনসিলার অ্যাবসেস হওয়ার পরে তার আবার অ্যাবসেস হওয়ার সম্ভাবনা 15%। তো মানে টনসিলাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা 15%। তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আবার টনসিলাইটিস হচ্ছে, এই জন্য অপারেশন করার দরকার পড়ে না। এখন বলতেছে আফটার দ্য রেজুলেশন অফ সেকেন্ড অ্যাটাক অফ পেরিটনসিলার অ্যাবসেস, রেজুলেশন অফ দ্য আফটার দ্য সেকেন্ড অ্যাটাক অফ পেরিটনসিলার অ্যাবসেস। ক্লিয়ার? তাহলে যদি বলে কোনো টিচার যদি এই জিনিসটা ওভারলুক করে অথবা না জানে অথবা সামহাও সে ভুলে গেছে, তাহলে যদি জিজ্ঞেস করে যে কি অ্যাডভাইস দেবে পেশেন্টকে, তখন তুমি বলবা যে পেশেন্টকে অ্যাডভাইস দেবো স্যার 4 থেকে 6 সপ্তাহ পরে আপনি টনসিলেক্টমি অপারেশন করবেন। তবে এটা বলে বলবা যে তবে রেজুলেশন আফটার দ্য সেকেন্ড অ্যাটাক অফ পেরিটনসিলার অ্যাবসেস ইজ বেটার as an indication of tonsillectomy. Next question, how will you manage a case of foreign body in throat and esophagus? Very easy question and it's very common. এই এক্স-রে তোমরা পাবেই ওসপিতে, তোমাদের রিটেনে কম বেশি আসেই, ভাইবা তো জিজ্ঞেস করবেই। How will you manage a case of foreign body in throat and esophagus? ম্যানেজের বাদ দাও, আচ্ছা ম্যানেজের ভিতর অথবা ম্যানেজ বাদ দিয়ে হাউ ইউ ডায়াগনোস, কেমনে বুঝবা? একটা বাচ্চা একটা পয়সা খাইছে, আমি তার সাথে একটু ইতিহাসও বলবো আর কি, একটু আমার ঘটনা নিয়ে।
পয়সা খাইছে, সে কিন্তু বাপের ডরে কমে না, বাপ দেবে দেবে মাইন, তো সেই ভয় কমে না, আমার কিছু হয় না, কিছু হয় না। তাহলে হিস্ট্রি কিন্তু এখানে কমপ্লিটলি কাজে লাগতেছে না। হ্যাঁ, যে সমস্ত বাচ্চারা হিস্ট্রি ঠিকমতো দিচ্ছে বা প্যারেন্টস দেখেছে বা উপলব্ধি করতেছে, সেটা হলো যদি না হিস্ট্রি দেয় বাট তোমার সাসপেকশন হচ্ছে, সিম্পল একটা এক্সরে করো, দ্যাটস এনাফ। এ ফরেন বডি, মোস্টলি দ্য কয়েন, আই এম নট টেলিং অ্যাবাউট দ্য ডেঞ্চার অর বড়ির বিচি অথবা তেঁতুলের বিচি, কয়েন মোস্ট কমন। বাচ্চারা খেলতে খেলতে লুকাবে কোথায়? মুখের মধ্যে লুকায়, কানের মধ্যে লুকায়। কানের মধ্যে একটা কয়েন ঢোকে না, মুখের মধ্যে ঢোকে, পট করে ঢুকে দেয়, এবং কখন পেটের মধ্যে চলে গেছে, মুখে চলে গেছে টের পায় না। একটা এক্সরে করলেই বোঝা যাচ্ছে যে আসলে আছে কি না। ঘটনা বলি, আমি ঢাকা মেডিকেলে বিদেশ থেকে আসার পরে সিনিয়র অবস্থায় যখন ওখানে ট্রেনিং করেছি, তখন বসে আছি, আমাকে বলা হয়েছে আপনি খালি রেজিস্টার এস্টেডিস্টার কাজ করে, আপনি জাস্ট বসে থাকবেন, কোনো রুগীর দরকার পড়লে আপনি সমাধান করবেন, দরকার না পড়লে চুপচাপ বসে রইবেন। আমি বসে বসে পেপার পড়তেছি, এমন সময় আমি শুনতেছি রেজিস্টার বলতেছে একটা বাচ্চা নিয়ে আসছে, এই যাত্রাবাড়ি কোথাও থেকে বাচ্চাটা গেছে, যে বলতেছে যে কাশি বাচ্চাটার ভালো হয় না, গত 21-22 দিন ধরে কাশি, কিছুতেই ভালো হয় না। তো একজন বলতো তো আমাদের কাছে আনছে, এটা তো নাক কান গলাবি, আপনি শিশু লোকে যান, কাশি ভালো হয়ে যাবে। গেছি স্যার, বহুত শিশু ডাক্তার দেখছে, ওষুধ খাওয়াই ভালো হয় না। তা আমি শুনতেছি সব, সে বলতো যে তা আমরা কী করবো, আমাদের কিছু করে না, ভালো হয় না, আরেকজন দেখান, একজন থেকে আরেকজন কাছে যান। তো শুনে আমি পেপারটা সরাই বললাম একটা এক্সরে করো। তো ওরা বলতো স্যার এক্সরে আপনি ওরা করবে না যাইয়া। তা আমি বললাম এক্সরে আগে করছে? বলে না, খালি ওরা গেলে অ্যান্টিবায়োটিক দেয়, 2-3 বার অ্যান্টিবায়োটিক খাই, খালি অ্যান্টিবায়োটিক দেয়, একটুখানি কমে 4-5 দিন আবার হয়। তখন আর বললাম না স্যার, এটা চলে যাক শিশুতে, আমাদের একটা এক্সরে করো না, যাইতে তো অসুবিধা নাই, যাবে। একটা যেহেতু সে 22 দিন কাটাইতে পারছে, তা 22 ঘন্টা গেলে তার সমস্যা হচ্ছে না, একটা এক্সরে করো। এক্সরেটা করে আসলে দেখা গেলো বিশাল একটা কয়েন গলার ভিতরে। তখন আমার বললো যে স্যার এটা কী করে বুঝলেন আপনি? আমার শোনো ভাই, আমার বয়স হয়েছে, এইগুলো বুঝি। যে একটা জিনিস মনে রাখবা যে রুগীদেরকে পরীক্ষা বেশি করতে দিলেও দোষ, না দিলেও দোষ। দিলে কয় এত পরীক্ষা দেয়, ডাক্তার কাছে গেলে খালি পরীক্ষা আর পরীক্ষা, না দিলে কয় পরীক্ষা ছাড়াই হয় চিকিৎসা দিল, কেমন তোর ডাক্তার? তো দুনিয়ার দোষ সব নন্দ ঘোষ, কয় না? ডাক্তার হয়েছে অবস্থা এই সিম্পল। এই হয়তো বা সে ডাক্তারটা ভেরি বিজি, অথবা চায় নাই পরীক্ষা করতে, যার জন্য সে পরীক্ষা করায় না। ভাবছে একটা বাচ্চার কাশি, অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিই, মন্টিলুকাস দিয়ে দিই, ব্রঙ্কোডাইলেটর দিয়ে দিই, ওকে, কী দরকার এত, করায় নাই। কিন্তু তার মাথায় একবারও আসে না ফরেন বডি থাকতে পারে। আমার মাথায় আসতেছে কেন? যেহেতু আমি এনটিতে বসে রয়েছি। একটা অ্যান্টিবায়োটিকে একটা বাচ্চার হঠাৎ করে কাশি হবে, ভালো হবে না, হইতে পারে না, নিশ্চয়ই কোনো একটা অবস্ট্রাকশন আছে। অবস্ট্রাকশন ফরেন বডি বাচ্চাদের প্রথমেই চিন্তা করবো, আমি প্রথমেই তার ম্যালিগনেন্সি, এইটা ফেটা উল্টাপাল্টা চিন্তা করবো না, কনজেনিটাল অ্যালামেন্ট এসব চিন্তা করবো না, আমি প্রথমেই চিন্তা করবো সিম্পল জিনিস, অল্প থেকে বারবার। প্রথমেই একেবারে গাছের আগায় ওঠা যায় না, গাছের গোড়ার থেকে আগে উঠতে, তাহলে আমি ফরেন বডি চিন্তা করলাম। এখন আসো, এটা আমার ঘটনা শেষ। এখন তারপরে আমি বের করছি 22 দিনের হিস্ট্রি, যেহেতু ভেরি টাফ, যেহেতু ইসোফেগাসের ওয়ালটা খুব এমাসিয়েশন থাকে, খুব ফ্রায়াবল থাকে। ইভেন দেন লোকালে বের করতেছে, ওই মুহূর্তে আমি জিয়ে পাচ্ছিলাম না, সামাও বের করছি, ফিনিশ, সেটা ঘটনা না। এখন আমাকে বলো এক্সরে, কোন এক্সরেতে কীভাবে বুঝবা? একটা দেখো, ইসোফেগাস থাকে এইভাবে, ইসোফেগাস কিন্তু এইভাবে থাকে শরীরে, এইভাবে ইসোফেগাস থাকে না, এইভাবে। সুতরাং একটা যদি ফরেন বডি ঢোকে, তাহলে জিনিসটা এইভাবে ঢুকবে। ফরেন বডিটা এইভাবে সাধারণত ঢুকবে না, ঢুকতে পারে অসাধারণত ক্ষেত্রে, অথবা এটা যদি পিন হয়, অথবা ডেঞ্চার হয়, অথবা অন্য কোনো প্রবলেম হয়, সেটা ছাড়া সিম্পল কয়েন কিন্তু ঢুকবে এইভাবে। এইভাবে যদি ঢোকে, তাহলে আমরা এক্সরে যদি করি পোস্টেরিয়র অ্যান্টেরিয়র ভিউ, তাহলে কেমন দেখতে পাওয়া যাবে? ফ্ল্যাট সারফেস, ভেরি ইজি। এক্সরেটা দিয়ে অনেকে বোঝে না, ফ্ল্যাট সারফেস, ক্লিয়ার? এখন আমি যদি ল্যাটারাল এক্সরে করি, কেমন দেখতে পাওয়া যাবে? পয়সাটা তো এরকম লিনিয়ার, একটা লম্বা শেডো, এখানে কিন্তু আমি ফ্ল্যাট পাবো না। সুতরাং একটা এক্সরে চেস্ট পিএ ভিউ ইনক্লুডিং নেক যদি করি, আমি যদি ফ্ল্যাট পাই, আমি কনফার্ম ইট ইজ ইন দ্য ইসোফেগাস। কোন লেভেলে আছে ডিপেন্ডস আপন দ্য ভার্টিব্রাল লেভেল। আমি ভার্টিব্রাল লেভেল দেখে বুঝবো এটা কোন লেভেলে আছে, ফেরিঙ্গো ইসোফেজিয়াল জাংশনে আছে না নিচে গিয়েছে, বুঝতে পারবো। তাহলে অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র ভিউতে ফ্ল্যাট সারফেস, ল্যাটারাল ভিউতে লিনিয়ার সারফেস, কনফার্ম ইট ইজ ইন দ্য
ক্রিকোফেঞ্জিয়াল স্পিংটার অথবা ইন্ডিওএসোফেগাস। বাট ভোকাল কর্ড থাকে এমনি, অর্থাৎ স্বরযন্ত্র আমাদের থাকে এমনি। তো একটা ফরেন বডি যদি ঢোকে, এটা কি এমনি করে ঢুকতে পারবে? ঢুকতে পারে, খুব ছোট হইলে। তা ছোটো তো পয়সা নাই হন বাংলাদেশ, আছে 1 টাকার কয়েন, 5 টাকার কয়েন, 8 আনা আমরা দেখা যায় না চোখে, 4 আনা তো মাথার থেকে আউট। আমরা তো 1 পয়সার কয়েনও দেখছি, তোমরা তো তাও দেখো নাই। তো এইভাবে আসে। তো ফরেন বডি ঢুকবে এমনি। তো ফরেন বডিটা যদি এমনি ঢোকে, আমি এন্ট্রি পোস্টেরিয়র যদি এক্সরে করি, আমি কি ফ্ল্যাট দেখব? জীবনও না, আমি দেখব লিনিয়ার, লম্বা। আমি যদি ল্যাটারাল এক্সরে করি, ল্যাটারাল ভিউ করি, তাহলে দেখব ফ্ল্যাট। তো ক্লিয়ার? যখনই কোনো আমি এক্সরে দেখব একটা হোয়াইট শ্যাডো দেখা যাচ্ছে, ভেরি হোয়াইট অপেক শ্যাডো, চারিদিকে ব্ল্যাকিশ, বিকজ পয়সার ভিতরে তো রেডিয়েশন পাস হয় না, ফলে ওইটা অবস্ট্রাক্ট হয়ে একদম অপেক শ্যাডো আসছে। আমি দেখলাম ফ্ল্যাট, চোখ বন্ধ করে বলে দেবো ইট ইজ ইন দ্য ফ্রিঙ্গোকিটিনিয়াস জাংশন, দ্যাট ইজ ক্রিকোফেঞ্জিয়াল স্পিংটার। ক্লিয়ার? তখন বলবো যে ল্যাটারাল এক্সরে দেন, ল্যাটারাল দেখবো লিনিয়ার, সো এখানে আসে। আমি এক্সরে করে দেখলাম অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র লিনিয়ার, ল্যাটারালি ফ্ল্যাট, আমি কনফার্ম যে এটা ভোকাল কর্ড অথবা লেরিংসে আসে। কারণটা কি, প্রথমেই যদি আমি অ্যাসার্টেন করে নিই এটা এখানে আছে, আমার বের করতে সুবিধা, আমি লেরিঙ্গোস্কোপি করব না ফেরিঙ্গোস্কোপি করব, ভিতরে দিয়ে হাতাহাতির দরকার নেই, আমি প্রথমেই ক্লিয়ার কাট হয়ে নিলাম। দেন উই ক্যান রিমুভ আন্ডার জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া বাই laryngoscope, rigid laryngoscope and foreign body removable hook. It's easy, it's not a great matter, and it depends on the practice, but it's সহজ বের করা। তাহলে ফরেন বডি তোমাদের এক্সরেতে দেবে, এটা ফরেন বডি কিনা বুঝতে পারবা। কখনো কখনো ফরেন বডিটা পয়সা হবে না, তোমাদের সাধারণত দেবে না, এটা পোস্ট গ্রাজুয়েশনে দেবে একটা বড়ির বিচি অথবা একটা তেঁতুলের বিচি। সেক্ষেত্রে আমাদের সন্দেহ আছে, বাবা বলছে না কিছুটা গলা খাইতে পারে না, বাচ্চাও বলতে আটকে যায়, কনফিউজ হচ্ছে, এক্সরে করলাম বোঝা যায় না। কারণ বড়ির বিচি, কী কয়টারে আমরার বিচি বা এগুলো কিন্তু শ্যাডো আসবে না। সেক্ষেত্রে কী করতে নিয়ম, থ্রেড অফ কটনের সাথে বেরিয়াম মিশিয়ে খাওয়াই দেওয়া হয়। থ্রেড অফ কটনের সাথে বেরিয়াম মিশিয়ে যদি খাওয়ানো হয়, তাহলে ওই ফরেন বডিটার উপরে ওই বেরিয়ামটা স্টাক করে বোঝা যায় যে এটা যায়নি, কারণ এখানে একটা ফরেন বডি আছে। দো ইট ইজ নট কনফার্মেটরি টু সি, সেক্ষেত্রে তুমি ডায়াগনস্টিক ইসোফেগোস্কোপি, লেরিঙ্গোস্কোপি অথবা ফেরিঙ্গোস্কোপি করে বুঝতে হবে যে হ্যাঁ ফরেন বডি আছে। সিটি স্ক্যানিংয়ে কখনো কখনো বোঝা যেতে পারে, কিন্তু মশা মারতে কামান দাগাইতে তো বাংলাদেশ বা গরিব দেশ, গরিব মানুষ, প্রথমেই কামান দাগানো ঠিক না, আগে এক্সরে করে বুঝতে পারতেছি না, সেক্ষেত্রে আমি ইজিলি লেরিঙ্গোস্কোপি ইসোফেগোস্কোপি আন্ডার জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া ডেফিনেটলি আমি বুঝতে পারবো যে ফরেন বডিটা আছে কি না। ডেঞ্চার তৈরি হয় অ্যাক্রিলিক পাউডার দিয়ে। অ্যাক্রিলিক পাউডার ইজ রেডিও অপেক নয়, রেডিও লুসেন, বোঝা যাবে না। কিন্তু আগেকার দিনে দাঁতগুলানে, ফলস টিথগুলানে তার থাকতো, সেই তারের শ্যাডো দেখে আমরা বুঝতে পারি এটা একটা ডেঞ্চার। ক্লিয়ার? সেক্ষেত্রে ডেঞ্চার যদি হয়, আমি এটা বের করাটা একটু প্রবলেমেটিক, যেহেতু ডেঞ্চারটা একটু মাথাগুলো ইরেগুলার থাকে, তবে নট টু শার্প, বের করা ইজি, আমি বের করতে পারি। এখানে আমি আমার একটা ঘটনা বলি, টাইম শর্ট একটু বলি। আমি যখন 5th ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা দেই, আমাদের মোহাম্মদ সুদন স্যার ছিলেন ইএনটিতে প্রফেসর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে। তো স্যার খুব পছন্দ করতেন আমারে। স্যারের 2টা প্রশ্ন খুব সহজ, মানে খুব পেইড কোশ্চেন থাকতো, জিজ্ঞেস করবি। একটা হলো গিয়ে একটা জ্যান্ত কই মাছ ঢুকে গেছে, কেমনি বের করবি। আর একটা হলো গিয়ে টনসিলেক্টিং অপারেশন করে তুই ট্রেনে আসতেছে, ট্রেনের মধ্যে রুগীটা ব্লিডিং হচ্ছে, কেমনে ম্যানেজ করবি। এখন আমাকে যথারীতি জিজ্ঞেস করছেন স্যার। তো স্যারকেও আমি পছন্দ করি, আমি পরীক্ষার বিষয়ে ভয়টা একটু কম পাইতাম। স্যার যখন বললো বলতে দেখি একটা জ্যান্ত কই মাছ ঢুকে গেছে, কেমনি বের করবি। বললাম স্যার বের করতে কোনো ব্যাপার না, কারণ আমি তো জানি উত্তর, আগে পড়ে গেছে, কিন্তু ঢুকলো কেমন আমার মাথায় ঢুকতেছে না। একটা জ্যান্ত কই মাছ এক বেটার গলা তো ঢুকে যাবে, বেটা কি বলদ না পাগল, বলো তো কেমনে ঢুকে। তা কয় বেটা, সে একটু মুখ খারাপ, একটু রাগ করে বললো গ্রামে গেছিস কখনো? আলাম স্যার আমার গ্রাম নাই স্যার, আমার গ্রামই ঢাকা শহর, জন্মের থেকে ঢাকা শহরের মানুষ। ও তাহলে শোন, পোলো দিয়ে যখন মাছ ধরে, একটা মাছ কই মাছ ধরে তারা মুখের মধ্যে চাপ দিয়ে ধরে, দইরা আর একটা মাছ ধরতে যায়, কারণ তার কাছে কোনো মাছটা রাখার জায়গা ওই মুহূর্তে নাই।
মুখের মধ্যে রেখে আরেকটা মাছ ধরতে হয়। সে যখন অ্যাটেনশন দেবে ওই মাছ ধরতে, তখন এই মাছটা স্লিপ করবে, স্লিপ করে পিছন দিক চলে যায়। আর কই মাছের কিন্তু সবসময় সামনে ফ্রন্ট গিয়ার, ব্যাক গিয়ার কিন্তু তাদের নাই, সে পিছনে যেতে পারে না। তুমি টের পাচ্ছ কই মাছটা চলে যাচ্ছে, কিন্তু তুমি ধরতে পারতেছো না, কারণ মাছ ধরলেই স্লিপ করবে। আর যদিও বা একটু ধরলা, তুমি টাইনে বের করতে পারতেছো না, কারণ তার কান সাথে ভেবে খুলে যায়, জিব্বার সাথে টাগলার সাথে লেগে যায়। হায় রে, তুমি টের পাইতেছো যাইতেছে, কিছুই করার নাই। এরকম স্যার বললো যে আমরা এরকম প্রচুর পাইছি, আমরা যখন কাজ করছি, ট্রেনিং করছি ঢাকা মেডিকেলে, বা যখন পিজি হাসপাতাল ছিল ওখানে কাজ করতে, এরকম পেয়েছি। তোরা এখন পাস না, কারণ মানুষ অনেক সচেতন হয়েছে, অনেক মডার্নাইজ হয়েছে। আগেকার দিনে তত মডার্নাইজ ছিল না মাছ ধরার কায়দা এগুলো। কই মাছ চলে যায়, তখন এটা ভিতরে যায়। আমাকে বুঝছিস বদমাইশ? আমি জি স্যার বুঝছি। কয়বার বের করবি কেমনি? আলো স্যার অ্যান্ডোস্কোপি করে পিস মিল বের করবো। স্যারের উত্তর এটা, অ্যান্ডোস্কোপি পিস মিল বের করবো। বেশ, ঠিক আছে যা। তারপর অন্যান্য কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলো। তাহলে এই লোকে ফরেন বডি ইন দি ইসোফেগাস, কমপ্লেইন অ্যান্ড দ্য চিকিৎসা, ইন্ডিকেশন, কন্ট্রাইন্ডিকেশন অ্যান্ড কমপ্লিকেশন অফ টনসিলেক্টমিস। সময় আর নেই, যতটুকু আছে ইন শর্ট বলি। ইন্ডিকেশন ইউ নো ভেরি ওয়েল। ফার্স্ট আগেকার ইন্ডিকেশনটা বলবা, 2 to 3 attacks per year for the consecutive 3 to 4 attacks per year for the consecutive 2 to 3 years. এখনকার দিনে বলা হয় অ্যাটলিস্ট 5 attacks in a year, suffering for 1 year, which disable the person. গলা ব্যথা হয়েছেই দৌড় দেওয়া কাটতে, আমাদের ডাক্তারদের অনেক দোষ আছে। এই গলা ব্যথা, টনসিল ফালা, এইটি বন্ধ করা উচিত। এখন মানুষ যতটাই বুঝুক, উপরে একজন আল্লাহ তাআলা আছেন। কেউ মুসলমান হলে তারা আল্লাহ তাআলা, অন্য গড বলো বা দেবতা বলো, যাই বলো না, উপরে একজন আছেন। উনি দেখেন প্রত্যেকটা মানুষ কি করে, কি সৎপথে ইনকাম করে বা না করে, প্রত্যেকটা জায়গাতে। তুমি হয়তো বা সাময়িকভাবে কটা পয়সা নিয়ে লাভবান হইলা, মনে করলা যে হ্যাঁ সে আমি কাইটে গেলাম, কিন্তু কখন আল্লাহ তাআলা তোমার কোথায় ধরায় দেবে তুমি কিন্তু টের পাবা না। সুতরাং তোমরা যারা ডাক্তার হবা, তোমাদের উদ্দেশ্যে বলি, প্লিজ ইথিক্যাল ওয়েতে প্র্যাকটিস করো। আল্লাহ তাআলা কখনও কোথাও ঠেকায় রাখবে না। আই এম টেলিং ইউ, কখনও ঠেকাবে না। হয়তো বা তোমার অনেক কিছু না হইতে পারে, হইলেও না তো কী হলো, কিন্তু তুমি তো শান্তিতে আসো। তুমি মেন্টালি ইসলামিক ওয়েতে শান্তিতে আসো। আমি কোনো ডাক্তারকে ছোটো করে উদ্দেশ্যে ক্রিটিসাইজ করে বলছি না কথাটা, আমি আমাদের উদ্দেশ্যেই বলছি। আমরা অনেক সময় দেখা যায়, এটা অফ দ্য রেকর্ড, মানে আমরা আলাপ করছি বলে বলছি ক্লাসে, আমি সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বলছি বা তাদের সাথে কথায় বলছি তা না। আননেসেসারি অনেক অপারেশন হয় যেটা দরকার নাই, অথবা আরও ঝামেলা তৈরি করা হচ্ছে। অপারেশন তো দরকার নেই, আরও উল্টা ঝামেলা বানাচ্ছে, যেমন টনসিলেক্টমি, অ্যাপেন্ডিসেক্টমি, সিজার। ও মাই গড, সো মানে প্ল্যানটি করতেছেন, আমরা করতেছেন বলা উচিত না, আমরা করছি। এটা আসলে মানে একটু ভাবা উচিত প্রত্যেকটা মানুষ, যে তুমি ডাক্তার হচ্ছে, তুমি ওত নেবা, ইন্টারভিউ করার আগে তুমি ওত নেবা যে আমি এই কথা বলেই করতেছি, একদম কোরআন শরীফের কথার মতো করে তুমি ওত নিচ্ছ, সেই কাজ তুমি মানতেছো না। তো তুমি ডাক্তার ইনকাম করে লাভটা কি? একবার রিক্সা চালে, তার ইনকামের সাথে আমার ইনকামের পার্থক্যটা কী? তো রিক্সা চালালে তো পারি আমি। আমার মধ্যে যদি এত পড়াশোনা করে এমবিবিএস পড়াশোনা করতে প্রচুর কষ্ট, ইন্টারমিডিয়েট ভালো রেজাল্ট করে, এইচএসসি ভালো রেজাল্ট করে, মেডিকেলে ভর্তি, বিশেষ করে সরকারি মেডিকেল চান্স পেয়ে তুমি এখানে আসছো। আসার পরে তুমি বিভিন্ন কায়দা 2 নম্বরে শুরু করলাম। তুমি যেমন এই দুনিয়া মাপ পাবা না, পরকালেও মাপ পাবা না। নট অনলি তুমি, তোমার ছেলেমেয়েও একসময় সাফার করবে। রিমেম্বার, কীভাবে সাফার করবে তুমি বুঝবা না, তখন মনে করবে আমার কপাল খারাপ। নেভার। কপাল আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটা মানুষকে সমানভাবে দিয়ে দিয়েছেন। কে কীভাবে কপাল তৈরি করবে সে ডিপেন্ড করে তার নিজে চলার উপরে, সে কীভাবে চলছে। চলা ফেরা, মানুষের সাথে ভদ্রতা, ব্যবহার, প্রত্যেকটা জিনিস, তুমি ভাইয়ের সাথে কীভাবে কথা বলতেছো, তোমার প্রতিবেশীর সাথে কীভাবে কথা বলতেছো, তুমি একটা এতিম তার সাথে কীভাবে ট্রিট করো, প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু ইসলাম বলে দিয়েছে কীভাবে করতে হবে। বাদ দাও এগুলা। এখন আমি যে অপারেশন করব, একবার গলা ব্যথা হয়েছে, টনসিলেক্টমি কেটে ফেলো, এই সমস্ত জিনিস যদি বন্ধ করি, আমি শিওর দেখা যাবে যে টনসিলেক্টমি অপারেশনটা অলমোস্ট খুব একটা দরকারই নাই। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দরকার আছে, বড় মানুষদের ক্ষেত্রে খুব বেশি দরকারই নেই। তাহলে ইন্ডিকেশন যদি বলি, আমি যদি পারফেক্টলি ইন্ডিকেশন মানি, তাহলে দেখা যাবে রুগীও বাঁচবে, তুমিও বাঁচবা, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ভালো বলবেন, এবং কমপ্লিকেশনও হবে না। অনেক টনসিলেক্টমি কমপ্লিকেশনে মারা যাচ্ছে, অনেক, টু হাই ইন বাংলাদেশ, ইজ টু হাই, আই এম টেলিং ইউ। কেন? উল্টা পাল্টা কোনো নিয়ম কানুন নাই,
ডাক দিছে এখান থেকে সাভার গেছি, ধরো কথার কথা যাইয়া সাভার গেছে এত কষ্ট করে, আবার না করে ফেরত আসবো, দাম করে রুগী উঠান কেটে দিয়ে চলে আসলাম, হয়তো বা আল্লাহ বাঁচাই দিচ্ছেন, কিন্তু বলে না চোরের 10 দিন গৃহস্থের 1 দিন, কবে একদিন তোমার আসবে তুমি জানো না। সুতরাং তুমি যদি ইথিক্স মেনে চলো তোমার সমস্যা হবে না। তাহলে ফার্স্ট ইন্ডিকেশন বললাম 2 to 3 year attacks per year for the consecutive 3 to 4 attacks per year for the consecutive 2 to 3 years, এটাই ভালোভাবে বললে at least 5 attack in a year which disable the person। সেকেন্ড অপারেশন হতে পারে, সেকেন্ড ইন্ডিকেশন হতে পারে রেজুলেশন অফ দ্য সেকেন্ড অ্যাটাক অফ পেরিটনসিলার অ্যাবসিস। থার্ড হতে পারে অ্যাজ এ অনকোলজিক্যাল প্রসিডিউর জন্য, টু টেক বায়োপসি করার জন্য হতে পারে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হতে পারে স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোমের জন্য, অ্যাডিনয়েড এবং টনসিল ফেলার জন্য। এছাড়া আদার্স কিছু কারণ আছে, ইভিলোপ্যালোটোফেরিঙ্গোপ্লাস্টি, টনসিলোলিথ, হেমোরেজিক টনসিল, ইমিউগ্লোবিন এ নেফ্রোপ্যাথি, এই সমস্ত কারণ টনসিলেক্টমি অপারেশন করার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ফ্রিকুয়েন্ট আস্ক কোশ্চেন ইএনটি সাবজেক্টে ফ্রিকুয়েন্ট আস্ক কোশ্চেনের জন্য পরবর্তীতে আরও হয়তো কোশ্চেন অ্যান্সার আমরা দেবো। এই সমস্ত কোশ্চেনগুলো আপনাদের পরীক্ষার জন্য বিশেষ সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। আবার ধন্যবাদ।